بتائیں کہ وزیر اطلاعات اتاتارا اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن اچھی خبریں آ رہی ہے معیشت کو لے کر۔ تو اس ملک پہ ایک نحوست کا سایہ تھا جو چھٹا ہے، وہ نحوست کا سایہ وہ ان کا تھا پنکی گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان کا۔ آج جب 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ، اس کی جب بات ہوتی ہے تو یہ دنیا میں ہیڈ لائنیں لگی ہیں، دنیا کے ممالک میں اخبارات میں ٹی وی چینلز نے یہ بتایا ہے کہ ادھر ایک ایسا وزیر اعظم تھا جو گھڑیاں بھی بیچتا تھا، جو توشہ خانہ کی چوری بھی کرتا تھا، اور جس نے 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا۔ آج جب اس کو سزا ہوئی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ جی ہم جواب دیتے ہیں اس کا، ہم اپنا دفاع کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دفاع ہم نہیں کریں گے، ہمیں تو سیرت پہ چلنے کی سزا ملی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو مذہبی ٹچ ہے اور مذہب کارڈ ہے، یہ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی جواب نہیں ملتا تو اللہ رسول کا نام لے کے آتے ہیں۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکے میں خدا کا واسطہ ہے مذہب کو باہر رہنے دو۔ اپنی چوری، اپنے ڈاکے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کا جواز پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں جی ہم تو سیرت پہ چل رہے تھے، سزا ملی ہے، کوئی خدا کا خوف کرو۔ پورا ٹولہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جج نے آرڈر پاس کیا، اور ہم کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں۔ ہماری بات الحمدللہ ٹھیک ثابت ہوئی۔ یہ وہ نحوست کا سایہ تھا پاکستان پر جو ہٹا ہے، اور میاں شہباز شریف نے معیشت پر خصوصی توجہ دی ہے۔ یہ توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کر رہے تھے، اور میاں شہباز شریف نے توشہ خانہ کے قواعد و ضوابط بنائے اور کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی $300 سے زیادہ کی چیز نہ لے سکے گا، نہ رکھ سکے گا، وہ بھی اگر لینی ہوگی تو پوری قیمت ادا کرے گا $300۔ بہت چھوٹی اماؤنٹ کی اجازت دی۔ ذاتی تحائف جو ملے ذاتی دوستوں نے دیے، جس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ اس کو توشہ خانہ میں جمع کرایا جائے، وہ بھی جمع کرایا۔ آج وزیر اعظم ہاؤس کی الماریوں میں وہ لگے ہوئے، آتے جاتے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم تھا جو چیزیں بیچ دیتا تھا، اور ایک ہے جو شفافیت کے نئے معیار قائم کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ایمانداری ہے، وہ دیانتداری ہے جس کو دنیا کے رہنما جو ہیں وہ مان رہے ہیں۔ اور یہ باتیں کرتے تھے، آج 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ سڑک ان 5 سالوں میں کیوں نہ بنی، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو تب خیال کیوں نہ آیا یہ مسلم لیگ نون نے ہی کیوں بنائی؟ اور جب رمضان میں ہم آپ کے پاس آئے تھے، میں اور شہباز کھوکھر صاحب اسی مسجد میں نماز پڑھی، اور افتخار صاحب کے پاس بھی ہم گئے، تو آپ کو یاد ہوگا ہاشمی صاحب نے بھی بار بار یہ مطالبہ رکھا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو وعدے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی تعمیر و ترقی ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے۔ تو یہ غوث اعظم روڈ B1 B2 B3 قبرستان کی 4 دیواری ہو، یہ اس دور میں کیوں نہ ہوئی؟ کیونکہ یہ لوگ لگے ہوئے تھے پیسہ کمانے میں۔ ان کو کوئی سروکار نہیں تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ کتنا کیچڑ جمع ہوتا ہے، لوگ جنازے نہیں لے کے جا سکتے، لوگ کتنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ کیش اکٹھا کر رہے تھے، یہ ڈیلیں کر رہے تھے، یہ 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگ رہے تھے۔ یہ تو ان کے معاملات تھے جس کی سزا یہ آج بھگت رہے ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا تھا اس حلقے کو مثالی حلقہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ابھی شروعات ہیں، پہلے 10 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ایک اور وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا، یہ آپ کے ووٹوں کی بدولت ہے کہ ہم اسمبلی میں پہنچے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ووٹوں نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم وہاں بھی جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ تو میں
कहता होता हूं कि वापस इन लोगों के पास आना है, इन्हीं लोगों ने जिन्होंने हमें असेंबली में पहुंचाया। तो ये हकीर सी काविश है, और जितने मसाइल है यहाँ पे सुई गैस की बात हुई, उस पे लगे हुए इंशाल्लाह ताला। कब्रिस्तान की सड़क की बात हुई, तो हम आपके दरमियान नहीं, जो सड़क बननी है अभी 4 जनवरी तो वो हो गई, सड़क की तामीर के हवाले से जो मुतालबा रखा गया वो भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिनों के अंदर इसकी तकमील होगी, और ये टाउनशिप का इलाका एक मिसाली इलाका बनेगा इंशाल्लाह, ताकि 5 साल बाद जब हम आपके पास आए और आप लोगों के पास जाएं वोटों के लिए, तो आपका सर फखर से बुलंद और आप कह सके कि हमारे नुमाइंदों ने जो वादे किए थे अल्लाह के फजल से पूरे करके दिखाए। और मैं ये समझता हूं, और ये मेरा ईमान है कि ये उड़ान पाकिस्तान के तहत मियां शहबाज शरीफ ने डिफॉल्ट के दहाने से मुल्क को जहां वो ले आए हैं, ये इंशाल्लाह ताला तरक्की का साल है। 2025 तरक्की होगी, मजीद आप देखेंगे महंगाई भी कम होगी, आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत दुनिया की बेहतरीन मईशतों के अंदर इसका शुमार होगा। स्टॉक मार्केट का आपने देखा रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आज बताया गया है कि पिछले माली साल के अंदर सबसे ज्यादा कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। इतनी कंपनियां कभी रजिस्टर नहीं हुई SCCP में, ये नया रिकॉर्ड है। ये तभी होता है जब दुकानदार ताजिर खुशहाल होता है, ये तभी होता है जब बिजनेसमैन खुशहाल होता है, मईशत का पहिया चलता है, नौकरियां पैदा होती हैं, महंगाई नीचे जाती है। तो ये आप सब साथियों की मौजूदगी में आपसे ये भी वादा किया था कि आपके दरमियान रहेंगे। ये नहीं होगा कि इलेक्शन आए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, माफी दो, वोट पाओ तो घर जाइए। आपसे वादा किया था कि पब्लिक सेक्रेटेरिएट भी खुलेगा, खुली कचहरी भी लगेगी, और मैं और शहबाज खोखर साहब आपके दरमियान मौजूद रहेंगे, आपकी खुशी में आपके गम में बराबर के शरीक रहेंगे। ये उस मालिक का फजल है कि आपके दरमियान मौजूद भी हैं, और आज मुझे खुशी है कि आज तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये इस हल्के की, इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे इंशाल्लाह ताला। मगर आपसे मेरी गुजारिश है कि ये जो झूठ का बाजार सरगर्म करते हैं, इनका मुकाबला करें, इनको वाज़ेह पैगाम दें, और इनसे पूछें जब ये यहां पे आते हैं कि ये सड़क तुमने क्यों ना बनाई, ये तुम्हारे उस बानी चेयरमैन PTI को नसीब क्यों ना हुआ कि वो इस इलाके की तरक्की के लिए काम करता। उसको फुर्सत नहीं थी, पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए, पाकिस्तान को फुर्सत नहीं थी, वो तो लूट मार कर रहे थे, वो तो अपनी जेबें भर रहे थे। एक ईंट लगाई हो तो मुझे बता दें, अवामी पैसे का जो इन्होंने अपनी जाती इस्तेमाल में जिस तरह बेदरीग तरीके से ये लाए हैं, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो आप साथियों, भाइयों, बहनों के साथ मिलके पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। ये वो लोग हैं जो शोहदा की बेहुरमती करते हैं। जब पाकिस्तान के दिफा में कोई जवान शहीद होता है, कोई अफसर शहीद होता है, ये उसकी लाज भी नहीं रखते। इनको सियासत इतनी अजीज है, इनके सियासी मकासद पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम तो शोहदा की ताजीम तकरीम करने वाले लोग हैं। जिसने इस धरती के लिए, पाकिस्तान के लिए एक लहू का कतरा भी गिराया, उसको हम सलाम पेश करते हैं, सलूट करते हैं। और ये पाकिस्तान है तो सियासत है, ये पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप साथियों के साथ मिलके पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे, पाकिस्तान की मईशत को भी मजबूत करेंगे। और जिस तरह मियां शहबाज शरीफ मईशत को मजबूत कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की खिदमत कर रही हैं, हम उस विजन को, उस मिशन को आगे लेके चलेंगे। और 5 साल बाद आप, मैं, हम सब जब अवाम के पास जाएंगे तो लोग झोलियां उठा के दुआएं भी देंगे और वोट भी डालेंगे अल्लाह ताला के फजल से। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, दिन ब दिन अच्छी खबरें मईशत को लेकर आ रही हैं। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।